ایسی چیز جس کو لیک نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی ایسی چیز جو راتوں رات ایف کے غلبے کی بنیاد کو مٹا سکتی ہے۔ کوئی پریس کانفرنس نہیں، کوئی چمکدار انکشاف۔ جاپان میں بند دروازوں کے پیچھے صرف ایک پرسکون مظاہرہ، ایک ہی پروٹوٹائپ، کوئی بیٹری نہیں، پٹرول نہیں، کوئی ہائیڈروجن ٹینک نہیں، بس پانی۔ اور 48 گھنٹوں کے اندر جھٹکا شروع ہو چکا تھا۔ ای وی سٹاک ویلیو میں $17 بلین چلا گیا، ٹیسلا لڑکھڑا گئی، ریوین ڈوب گیا، پیناسونک سرخ ہو گیا، کیونکہ ٹویوٹا کے سی ای او نے مبینہ طور پر جس چیز کی نقاب کشائی کی ہے وہ صرف ایک نیا انجن نہیں ہے، یہ ہر اس چیز کے لیے باراست خطرہ ہے جس پر بقا انقلاب بنایا گیا تھا۔ بارش کا پانی، نل کا پانی، یہاں تک کہ سمندری پانی۔ کار ہائیڈروجن کو ذخیرہ نہیں کرتی ہے، یہ گاڑی چلاتے ہی اسے اڑان بھرتا ہے۔ کوئی نایاب زمینیں نہیں، کوئی سپر چارجرز نہیں، کوئی لتھیم نہیں، صرف ایک مستحکم کیمیائی رد عمل جو ہر اصول کو دوبارہ لکھتا ہے۔ کمرے کے اندر کے ذرائع اس لمحے کو غیر حقیقی قرار دیتے ہیں۔ ایک ایگزیکٹو خاموشی سے کھڑا تھا، ایک اور نے دہائیوں کا پروٹوکول توڑا اور مسلسل 6 منٹ تک تالیاں بجائیں۔ اور جاپان کے مشہور اسٹوک بورڈ رومز کے لیے یہ جوش کی بات نہیں ہے، یہ ایک زلزلہ کا واقعہ ہے، کیونکہ اگر یہ ٹیکنالوجی اصلی ہے اور ابتدائی لیکس کہتے ہیں کہ یہ ہے، تو مستقبل بیٹریوں سے تعلق نہیں رکھتا، اس کا تعلق پانی سے ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ دفن ہو جائے، اس سے پہلے کہ لابی اسے بند کرنے کے لیے لڑے، اس لائک بٹن کو دبائیں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ اب جو کچھ سننے والے ہیں وہ الیکٹرک کاروں کے لیے اختتام کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ہر وہ چیز بھول جائیں جو اپ نے سوچا تھا کہ اب ہائیڈروجن کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ میرائی 2.0 نہیں ہے۔ اس کار میں ایندھن کے خلیات، ایک علیحدہ ٹینک اور پیچیدہ دباؤ کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ صاف تھا ہاں، لیکن مہنگا اور انفراسٹرکچر کے لحاظ سے محدود تھا۔ یہ نیا انجن ایسا نہیں ہے، یہ دہن ہے۔ ٹویوٹا نے یہ پتہ لگایا ہے کہ ہائیڈروجن کو باراست اندرونی دہن کے انجن کے اندر جلانے کا طریقہ ایک ترمیم شدہ چمک کا استعمال کرتے ہوئے جو 2000 ڈگری سیلسیس سے زیادہ درجہ حرارت کو سنبھال سکتا ہے۔ نتیجہ، ایک گرجتا ہوا اعلیٰ کارکردگی والا انجن جو صرف ایک ضمنی پروڈکٹ بھاپ پیدا کرتا ہے، لیکن یہاں واقعی بنیاد پرست حصہ ہے۔ انجن ہائیڈروجن کو ذخیرہ نہیں کرتا، یہ بناتا ہے۔ ملکیتی اور پائزو الیکٹرک علیحدگی کے نظام کا استعمال کرتے ہوئے گاڑی حقیقی وقت میں پانی کے مالیکیول سے ہائیڈروجن ایٹم نکالتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے ڈرائیونگ کے دوران اب پانی میں ڈالتے ہیں اور کار مانگ پر H2O کو الگ کر دیتی ہے، ہائیڈروجن کو جلا دیتی ہے اور دھند کے سوا کچھ نہیں ختم کرتی ہے۔ یہ کتنا پانی استعمال کرتا ہے؟ تقریباً 5 لیٹر فی 100 کلومیٹر۔ کوئی بیٹری کی آگ، کوئی گر اوورلوڈ، کوئی نادر زمینی دھاتیں، صرف پانی۔ اور ہاں، ٹویوٹا کا کہنا ہے کہ اس میں نمکین پانی بھی شامل ہے۔ انتہائی خالص لیب سیال کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نظریاتی طور پر بارش کے بیرل ندی سے بھر سکتے ہیں، تو ہم نے اب تک اس کے بارے میں کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ یہ انجن نیا نہیں ہے۔ درحقیقت ٹویوٹا نے اسے 17 سال قبل پروجیکٹ H2X نامی ایک انتہائی خفیہ پروگرام کے تحت بنانا شروع کیا تھا۔ یہ خیال 2008 میں اس وقت سامنے آیا جب دنیا کی توجہ لتھیم آئن بیٹریوں پر مرکوز ہو گئی۔ ٹویوٹا پروس کے ساتھ ہابرڈز میں پہلے سے ہی ایک لیڈر تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ دوسروں کی کمی ہے بیٹری ٹیک کی آنے والی حدود۔ لہٰذا انہوں نے دہن کے متبادل پر خاموشی سے کام کرنا شروع کیا، جو کان کنی چارجنگ کوبالٹ سپلائی چینز پر انحصار نہیں کرتا تھا۔ 2012 تک پروجیکٹ H2X کے کام کرنے والے پروٹوٹائپس تھے، لیکن اچانک یہ غائب ہو گیا۔ کوئی پریس ریلیز نہیں، کوئی جنازہ نہیں، کوئی لیک نہیں، بس خاموشی ہے۔ اندرونی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ تکنیکی خرابی نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ ہلاک ہوا، یہ دباؤ تھا تیل کی کمپنیوں، لتھیم لابیوں اور یہاں تک کہ ان کے اپنے ہابرڈ شراکت داروں سے۔ ای وی اسٹارٹ اپس زور پکڑ رہے تھے اور پانی کے انجن سے بہت سارے موجودہ مفادات کو خطرہ ہوگا، تو ٹویوٹا نے اسے روک دیا۔ انجینئرز کو دوبارہ تفویض کر دیا گیا، بہت سے لوگوں کو سیاسی طور پر مزیدار میرائی پروجیکٹ کے لیے۔ ہائیڈروجن ایندھن کے خلیوں کو محفوظ، زیادہ قابل انتظام، منظم کرنے میں آسان، کنٹرول کرنے میں آسان کے طور پر دیکھا گیا۔ لیکن دنیا بدل گئی۔
2024 तक सुर्खियां एफ बैटरी की आग से भरी हुई थीं। पावर ग्रिड चार्जिंग डिमांड के तहत बंद हो गए। लिथियम कान कनी के स्कैंडल अफ्रीका और जनूबी अमेरिका में फूट पड़े और अचानक टोयोटा के बोर्ड ने एक ऐसी चीज देखी जो उन्होंने एक दहाई में नहीं देखी थी। एक मौका। प्रोजेक्ट H2X को 2025 के अवाइल में बहाल किया गया था और इस बार वो शुरू नहीं कर रहे थे। उन्होंने प्रोटोटाइप्स खोदे। 3 गाड़ियां एची प्रीफेक्चर में दर्जा हरारत पर काबू पाने वाली वालेट में बंद थीं। जदीद अज्जा के साथ अपडेट किया गया। नया टेस्ट बेड 5 माह के अंदर सड़क पर आ गया और जिस चीज ने इसे बनाया इसने इंजीनियरों को भी चौंका दिया। गाड़ी 4.3 सेकंड में 0 से 60 तक तेज हो जाती है, पर सबप्राइम से ज्यादा तेज और बहुत सी ईवी के बाद इसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर फी घंटा है, जिसमें ऊपर चढ़ने पर कोई टारुक ड्रॉप नहीं होता। रेंज 50 लीटर पानी भरने पर 760 किलोमीटर का फासला और ईंधन भरने का अमल। कोई $2 मिलियन का हाइड्रोजन स्टेशन नहीं, कोई इलेक्ट्रिक चार्जर नहीं, सिर्फ एक बाग की नली। आप इसे ऑन बोर्ड पोर्ट से जोड़ते हैं, एक स्विच पलटते हैं और 3 मिनट से भी कम वक्त में टैंक भर जाता है और एवस्केप कस अप को रिचार्ज के लिए घंटों इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कोई हद की परेशानी नहीं है। वक्त के साथ साथ बैटरी में कोई कमी नहीं होती है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली पेट्रोल इंजन की निस्बत देखभाल आसान है। टोयोटा के इंजीनियरों का दावा है कि टूटने और आंसू की शरह मवाजना दहन इंजनों से 42% कम है। क्यों? क्योंकि पानी के बुखारात ही इखराज है। कोई कार्बन जमा नहीं है, कोई काजल नहीं है और अंदरूनी अज्जा पर नुमायां तौर पर कम गर्मी का दबाव है। 2000 की दहाई से एक दफनशदा साइंस प्रोजेक्ट के तौर पर जो शुरू हुआ वो अभी भी इंडस्ट्री को दरपेश सबसे बड़ा वजूदी खतरा हो सकता है। और उसके बाद जो कुछ होता है वो जमीन पर हर कारसाज, हर कानकुन, हर बैटरी स्टार्ट अप के जरिए सदमे की लहरें भेज सकता है, क्योंकि जिस लम्हे ये बड़े पैमाने पर पैदावार को मारता है सब कुछ बदल जाता है। और इस लम्हे तक टोयोटा ने पहले ही प्रोडक्शन के लिए तैयार मुताद्दिद कस्मों पर अंदरूनी जांच शुरू कर दी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में टोयोटा के भेजे गए जल्जले के लिए कोई तैयार नहीं था, टेस्ला भी नहीं, क्योंकि अगर इस इंजन में जो कुछ है वो हकीकी है तो पूरी एव सप्लाई चीन $1 ट्रिलियन से ज्यादा मालियत की सनत की लाइफ लाइन सिर्फ एक खामोश पोशीदा सुनामी की जद में आ गई। टेस्ला के गीगा नेवाडा के अंदर खौफ व हरास फैल गया। लिथियम अब जरूरत नहीं। कोबाल्ट और निकल। गैर मुताल्लिका कैंसास में $4 बिलियन का पैनासोनिक बैटरी प्लांट। फंसे हुए दारुल हुकूमत का टुक टुक टाइम बम। लोसेड रिवैन और यहां तक कि लीगेसी टाइटनस जैसे GM के एग्जीक्यूटिव्स को मुबैना तौर पर प्रोटोटाइप लीक होने के 24 घंटे से भी कम वक्त में बंद कमरे की मीटिंग्स में बुलाया गया था। हर बोर्ड रूम में सरगोशियां एक जैसी थीं। अगर ये पानी का इंजन असली है तो हमने काम कर लिया है। ये सिर्फ मवाद नहीं था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर था। अमेरिका भर में हजारों चार्जिंग स्टेशंस, पूरे सुपर चार्जर नेटवर्क को गैर जरूरी करार दिया गया है। रिसाइकलिंग स्टार्टअप जो अपने मुस्तकबिल को मुर्दा लिथियम सील्स पर लगाते हैं, पहले ही अमले को कम कर रहे थे। उन्होंने दीवार पर लिखा देखा, आप इसे रिसाइकल नहीं करते जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जैसे ही सनत ने तकनीकी जल्जले को समझना शुरू किया, तादाद में तेजी आने लगी। ये कोई साइंस फाई प्रोटोटाइप नहीं था जिसमें नायाब जमीनी अनासिर और प्लाटिनम से जुड़े ईंधन के खलियों की जरूरत थी। इंजन की कल लागत 1,320। मियारी एफ ड्राइव ट्रेन की कीमत 1/3 से भी कम। ऑन बोर्ड बैटरी बैंक नहीं है। कोई हाई वोल्टेज अनोरट्रज नहीं, सिर्फ एक छोटा सा पानी का टैंक, एक हाइड्रोजन अलग करने वाला, एक पीजो इलेक्ट्रिक कन्वर्टर और लंच बॉक्स के साइज का एक सपर कुप्पी सीटर। ऑपरेटिंग लागत हैरत अंगेज $0, 8 फीमेल। ये टाइपिंग की गलती नहीं है। इसका मवाजना ज्यादातर एव्स के लिए फीमेल $0.3 से करें, जो पहले ही गैस से कहीं ज्यादा सस्ती है और मुआशियात अभी न्यूक्लियर हो गई है। यहां तक कि गाड़ियों की मुकम्मल पैदावार और तवानाई के हुसूल में भी पानी से चलने वाली इस कार का ताहियात इखराज मैन्युफैक्चरिंग समेत सब्सतरीन टेस्ला से 78% कम है। और फिर कुकर आया, बैक इवन पॉइंट। 4 साल इतनी तेजी से एक औसत सारिफ ईंधन की बचत के जरिए पूरा प्रीमियम वसूल कर लेगा। इसके बाद ये तकरीबन मुफ्त नकल व हमल है, गैर मुअय्यना मुद्दत तक। तो इस चीज के अंदर कौन सा जादू दफन था?
اس کے بنیادی حصے میں وہ چیز ہے جسے انجینئرز کبھی ناممکن کہتے تھے: پیزو الیکٹرک الٹراسونیکیٹر۔ ہائی فریکوئنسی میکینیکل کمپن کا استعمال کرتے ہوئے یہ پانی کے مالیکیولز کو فوری طور پر ہائیڈروجن اور آکسیجن میں طلب پر تقسیم کرتا ہے۔ ذخیرہ شدہ نہیں، کمپریسڈ نہیں، دھماکہ خیز نہیں ہے۔ ہائیڈروجن ایک چھوٹے دہن کے چمک کو کھانا کھلاتی ہے، جبکہ آکسیجن کو باہر نکال دیا جاتا ہے یا دوبارہ جذب کیا جاتا ہے۔ توانائی کو لتھیم آئن پیک سے نہیں بلکہ ایک گھنے سپر کیپیسیٹر سرنی کے ذریعے بفر کیا جاتا ہے، جو کرنٹ کو مستحکم کرتا ہے اور کار کی اپنی حرکی حرکت سے ریچارج ہوتا ہے۔ سرد آغاز -22 ڈگری سیلسیس پر تصدیق شدہ، یعنی یہ سردیوں میں کام کرتا ہے۔ اخراج لیب سے تصدیق شدہ آکسیجن اور پانی کی بوندوں کا سراغ لگانا۔ بس کوئی ناکس، کوئی کو دو، کوئی سموگ نہیں۔ ایک سرد صبح میں ٹیل پائپ کی بھاپ ہی واحد اشارہ ہے کہ کچھ بھی چل رہا ہے، اور شاید سب سے زیادہ تنقیدی طور پر کوئی ہائیڈروجن ٹینک نہیں ہے، کوئی کمپریشن، کوئی آگ کا خطرہ نہیں۔ انجن وہ چیز پیدا کرتا ہے جو اسے چلاتے وقت درکار ہوتا ہے، جیسے ایک پورٹیبل پاور پلانٹ جو پانی اور ہوا پر چلتا ہے۔ تو دنیا خوش کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ کچھ بہت طاقتور لوگ غصے میں ہیں۔ لیک ہونے کے 48 گھنٹوں کے اندر یورپی یونین کے ریگولیٹرز نے مبینہ طور پر تمام مصنوعی ایندھن اور متبادل ہائیڈروجن معیارات کا جائزہ لینے کے لیے اندرونی ہدایت جاری کی۔ ترجمہ: اسے بدنام کرنے کا کوئی طریقہ تلاش کریں۔ ٹیکساس میں آئل لابسٹ ایندھن کے ذریعے سے اندھا ہو کر، جس میں ڈرلنگ، پائپ لائنز اور ریفائننگ شامل نہیں ہے، اس اعلان کو PR سٹنٹ قرار دیا، یہاں تک کہ انہوں نے نجی طور پر ہنگامی طور پر ایندھن کے ٹیکس کے تحفظ کے لیے لابنگ شروع کی۔ ایک امریکی سینیٹر نے مبینہ طور پر ایک بل کا مسودہ تیار کیا جس میں غیر زرعی گاڑیوں کے استعمال کے لیے پانی کے استعمال کے ٹیکس کی تجویز پیش کی گئی۔ ریورس انجینئرنگ شروع ہو چکی ہے۔ جاپان کی وزارت اقتصادیات کو مبینہ طور پر خبر کیا گیا تھا کہ فکری چوری اب ناگزیر ہے۔ جیسے ہی یہ پھیل گئی، ٹیسلا نے ایک چونکا دینے والا اقدام کیا، ساب ٹرک ڈرائیو ٹرین کے تمام اپ گریڈ کو معطل کر دیا۔ کوئی سرکاری وجہ نہیں بتائی گئی، لیکن اندرونی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسک خود بقت جدت کے دوسرے دور کا ارتکاب کرنے سے پہلے پانی کے انجن کو سمجھنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر اس میں سے 60% بھی حقیقی ہے تو یہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ٹویوٹا صرف EV مارکیٹ کے لیے خطرہ نہیں ہے، اس سے توانائی کی معیشت کی جغرافیائی سیاسی بنیادوں کو خطرہ ہے۔ کوئی لتھیم، کوئی نادر زمین، کوئی گرد انحصار نہیں، صرف پانی۔ یہ ایک لفظ صنعتوں، بازموہے اور نظریات میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ پانی کنٹرول نہیں ہوتا، اس کی نجکاری نہیں ہو سکتی، اسے فریق نہیں کیا جا سکتا، اور جب ٹیکنالوجی اسے مستقبل کے ایندھن کا ذریعہ بناتی ہے تو اب صرف توانائی میں خلل نہیں ڈالتے، اب تہذیب کو دوبارہ لکھتے ہیں۔ اور اصل جنگ، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ پہلا جانی نقصان، پیسہ۔ مالی زلزلہ سلیکون ویلی میں نہیں رکا۔ ٹویوٹا کے راز سے پردہ اٹھانے کے چند ہی گھنٹے بعد تیل کی منڈیوں کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ سعودی آرامکو، جو پیٹرولیم کے غلبے کا تاج ہے، کو ایک ہی تجارتی دن میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں $41 بلین کا زبردست نقصان ہوا۔ یہ ڈپ نہیں ہے، یہ ایک ٹوٹنا ہے۔ پوری دنیا میں ناروے کے $1 ٹریلین کے خود مختار دولت کے فنڈ نے اس کی جارحانہ لتھیم کان کنی کی سرمایہ کاری کو روک دیا۔ سالوں سے وہ مستقبل کے لیے پربنک کرتے تھے، راتوں رات ان کی کرسٹل بال پھٹ گئی۔ انہوں نے لتھیم سٹارٹ اپس میں حصص اتارنا شروع کر دیے، اس سے پہلے کہ میڈیا کہانی کو گھما سکے۔ دریں اسنا بھارت نے خاموشی سے لیکن جان بوجھ کر 2026 تک پانی کے انجن کی تیاری کا مرکز بننے میں دلچسپی کا اشارہ دینا شروع کیا۔ لیک ہونے والے میٹنگ میمو سے پتہ چلتا ہے کہ لیک ہونے کے بمشکل 48 گھنٹے بعد اعلیٰ حکام نے ٹویوٹا کے ایشیا پیسیفک ڈویژن سے ملاقات کی، دیہی ایندھن کے انفراسٹرکچر اور ہمالیہ میں فوجی موافقت پر نظر رکھی۔ جاپانی ین، جو طویل عرصے سے مہنگائی کی زد میں ہے، دوبارہ زندہ ہو گیا۔ ٹویوٹا کا اسٹاک ایک ٹریڈنگ سیشن میں 18.4% پھٹ گیا، جو کہ کمپنی کی جدید تاریخ میں ایک دن کا سب سے بڑا فائدہ ہے، اور ایک موڑ میں کسی تجزیہ کار نے پیش گوئی نہیں کی تھی۔ روس چیٹ میں داخل ہوا۔ کریملن کے اندرونی ذرائع نے مبینہ طور پر انجن کو ٹینکوں، لاجسٹکس ٹرکوں اور یہاں تک کہ آبدوز ڈرون پروٹوٹائپس میں استعمال کرنے کے لیے ایک تیز رفتار پروگرام کو گرین لائٹ کیا، لیکن جس طرح دنیا پکڑنے کے لیے ہچکولے کھا رہی تھی، مزید راز افشا ہو گئے، اور اس بار یہ ٹویوٹا سے نہیں تھا۔
जून के अवाइल में गुमनाम इंजीनियर्स, जो कि बतरफ शदा ज़ैली ठेकेदार टीम का हिस्सा होने की अफवाह थी, ने एक सिटी बिलौर फोरम पर पाज़ुक्टल्टिक हाइड्रोजन अलग करने वाले की गलत स्केमेटिक्स पोस्ट की। चंद घंटों के अंदर दस्तावेज़ात को 4 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका था। जापान के पेटेंट ऑफिस ने तस्दीक की कि टेक्नोलॉजी को 2023 में मुख्तसर तौर पर रजिस्टर किया गया था और फिर पुरस्रार तौर पर वापस ले लिया गया था। शुकूक और शुबहात बढ़ गए कि टोयोटा को अब तक खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर किया गया था। नागोया और सिविकवबा में रिसर्च डिवीजनों के अंदरूनी मेमो ने कुछ और भी बेबाक इंकिशाफ किया। टोयोटा ने पहले ही डमी कंपनियों के तहत 3 बाज़मोहे में डस्ट टेस्ट बेड़े तैनात किए थे। एक प्रोटोटाइप देही कीनिया कीचड़ वाली सड़कों, शदीद गर्मी, बुलंदी की तब्दीलियों में फील्ड टेस्ट किया गया था। नतीजा 0 कारकर्दगी में कमी। दरहकीकत नई लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स ने इस बात की तस्दीक की है कि सेल बंद माहौल में भी, जैसे सुरंगों, आज़े ज़मीन, गैराजों में, इंजन का इखराज गैर जहरीला रहा। सिर्फ पानी के बुखारात और ऑक्सीजन का सुराग लगाना। कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड, कोई काजल, यहां तक के बकाया हाइड्रोजन भी नहीं। ये इतना साफ था कि अब तकनीकी तौर पर सांस ले सकते थे, लेकिन सब कुछ कामिल नहीं है और अब निजाम के जरिए सुर्ख झंडे लहराने लगे हैं। पानी, हाँ पानी नया तेल बन सकता है। उन खतों में जो पहले ही खुश्क साली से लड़ रहे हैं, जैसे कैलिफोर्निया, सब सहारा अफ्रीका के कुछ हिस्से, माहिरीन ने ख़बर किया है कि ईंधन की मकामी तलब म्यूनिसिपल सप्लाई पर हावी हो सकती है। हम नामालूम इलाके में दाखिल हो रहे हैं जहां जुग्राफियाई सियासी कशीदगी इस बात पर उभर सकती है कि कौन अपनी कारों को ईंधन देता है और किसके पानी से। ये सब कुछ नहीं है। इंजन के बुनियादी निज़ाम को सुनकुरन से बचने वाले मुरक्कब की ज़रूरत होती है, जिससे इब्तिदाई मैन्युफैक्चरिंग लागत में तखमीना 15% इजाफा होता है। इस्तेमाल होने वाली कुछ धातें नायाब नहीं हैं, लेकिन वो ताक हैं और आलमी सप्लाई चीन तैयार नहीं है। बीमा एजेंसियां मुबैना तौर पर हैरान हैं। एक जरिया का दावा है कि अंडर राइटर्स इंजन को एफ यहां तक कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्लासेस के तहत दर्जा बंदी नहीं कर सकते। ये एक रेगुलेटरी नो मैंस लैंड है। म्यूनिसिपल हुकूमतें अपने गढ़ पर दबाव से बचने के लिए पब्लिक फ्यूलिंग स्टेशनों के लिए रोजाना पानी के इस्तेमाल को महदूद करना भी शुरू कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो एव इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड, चार्जर्स, सब स्टेशन, बैटरी बैकअप मुस्तकिल तौर पर रोके जा सकते हैं। ऐसी पावर ट्रेन क्यों बनाएं जो अभी पानी और आवाज की लहरों से छलांग लग गई हो। तूफान खत्म नहीं हुआ, असल में ये सिर्फ शुरू हो रहा है। तवक्को है कि टोयोटा अगले टोक्यो ऑटो शो में वाटर इंजन के साथ मुकम्मल तौर पर आवाम के सामने आएगा। एक तस्वुर के तौर पर नहीं, बल्कि पूरे पैमाने पर प्रोडक्शन टाइमलाइंस के साथ। इब्तिदाई रूल आउट मॉडल एशिया और मशरिक वस्ता में पहले जाहिर हो सकते हैं, जहां बुनियादी ढांचे के मसाइल की वजह से ईवी को अपनाना पीछे रह गया। अब ये ताखीर पेशिन गोई की नजर आती है। और एल्विन मस्क का क्या होगा? अब तक खामोशी, कोई ट्वीट, कोई मैम, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। वो शख्स जिसने डोजकॉन से लेकर गहरी रियासती साजिशों तक हर आलमी वाक़या पर तबसरा किया है, इसने इंजन के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा है जो टेस्ला के पूरे मिशन को मतरूक कर सकता है। अंदरूनी ज़राए का कहना है कि साब ट्रक प्रोडक्शन अपग्रेड खामोशी से ज़ेर इल्तिवा जायज़ा को मुंजमद कर दिया गया था, लेकिन दूसरे कारसाज इंतजार नहीं कर रहे हैं। डिट्राइट और सियोल से लेक्स से पता चलता है कि हंगामी मीटिंग्स पहले ही जारी हैं। कुछ कंपनियां सिर्फ पानी पर मबनी पर विपल्शन की तरफ महवर करने के लिए हुकूमती बेल आउट की दरखास्त कर रही है। जहां तक टोयोटा का ताल्लुक है, वो सुस्त नहीं हो रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जापानी वजारत इक्तिसादिया को खामोशी से एक रोड मैप पेश किया गया था। हदफ 2027 तक हर साल 1 मिलियन पानी के इंजन। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक का खात्मा नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं। ये पूरी आलमी ऑटो इंडस्ट्री के लिए रीसीट बटन है। डिट्राइट से दुबई तक चार्जिंग केबल से लेकर कोबाल्ट माइंस तक सब कुछ अब एक धागे से लटका हुआ है। इनकलाब टेलीविजन पर नहीं दिखाया जाएगा। इसे चाबी की बारी और पानी के छींटे से उतारा जाएगा। अगर ये सिर्फ शुरुआत है, तो अब आगे आने वाली चीजों को याद नहीं करना चाहेंगे। तो सब्सक्राइब को दबाएं और शाक व्यू से आगे रहें।